दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान रहे मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि भारतीय जनता पार्टी विच शामिल हो गए, जिस तो बाद पूरी राजनीति विच एक तरह की हलचल मच गई है। देखो कि किस ने कहा, भावें कि आम आदमी पार्टी के किसान विंग के नेता कुलतार सिंह संधवा तो इलावा चरणजीत सिंह बराड़ ने भी अपने अपनिया प्रतिक्रियावां दित्तियां। देखो किसने की कहा। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन कराया, मुझे पार्टी में स्नेह दिया। और मेरे पार्टी के अति वरिष्ठ साथी जो भारतीय जनता पार्टी के देश भर के बड़े लीडर के साथ साथ देश की कैबिनेट में मंत्री माननीय गजेंद्र शेखावत जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट बलूनी साहब, माननीय श्री गौतम जी, रामवीर बधूड़ी साहब, सारा आरपी सिंह जी, मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से देश भर में, दुनिया भर में मानवता की सेवा, देश की सेवा और हमारे पंथ की सेवा हर उस जगह पर जहां पे भी हमारी इस कम्युनिटी को जरूरत पड़ी, हमने वो पूरे देश के अंदर जाके अपने लोगों की आवाज को बुलंद किया। मैनू इस गल का बड़ा फकर आ कि मैनू इस देश की राजधानी के अंदर 2 बार दिल्ली के लोगों ने MLA भी बना के भेजा और दिल्ली तो ही मैनू दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर के रूप अंदर, जनरल सकत्तर के रूप अंदर और फिर प्रधान के रूप अंदर सेवा करने का मौका मिला। इस दौरान चाहे मानवता की सेवा की गल हो, देश और दुनिया के अंदर सिक्खी का परचम लहराना हो, देश में दसना हो, दुनिया में दसना हो सिख कौन है, सिखा की परंपरा है और की मानवता की सेवा। पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री साहब चरणजीत सिंह चन्नी जी ने अज मुड़ तो बदजुबानी दी सारियां हद्दां पार कीतियां। उन्होंने अज लोकां दे हरमन प्यारे अरविंद केजरीवाल जी नूं काला अंग्रेज किया। हर दिन चन्नी साहब केजरीवाल जी स्टेज तो गालां कढदे। अज स्टेज ते खड़ के चन्नी साहब कह रहे सन कि केजरीवाल काला है। कुछ दिन पहला चन्नी साहब कह रहे सी केजरीवाल दे कपड़े फाड़े। एक बंदा पंजाब दे विच बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने की गल करता है, लोकां लई मुफ्त अते वधिया इलाज लई कम कर रहा है, घर घर मुफ्त बिजली देने की गल कर रहा है, महिलावां नूं आर्थिक मदद फाइनेंशियल हेल्प देना चाहता है। चन्नी साहब उस बंदे दे रंग उत्ते कमेंट करदे। केजरीवाल साहब दा रंग तुहानूं चंगा नहीं लगदा? चन्नी साहब मुख्यमंत्री साहब, तुहानूं केजरीवाल दा रंग काला लगदा है, कमीज सस्ती लगदी है, लेकिन पंजाब के माड़े हालात नहीं दिसदे? की गुनाह है अरविंद केजरीवाल जी दा? की गुनाह है? 5 साल तक तुहाडी झूठ फुट अते लुट दी सरकार पंजाब दे लोकां नूं खूब लुटिया अते कुटिया। लोकां दी सेवा करने वाले उस ईमानदार आदमी अरविंद केजरीवाल जी नूं तुसीं रोज मोटियां मोटियां गालां कढदे हो। थोड़ी शर्म करो मुख्यमंत्री साहब। केजरीवाल साहब नूं पंजाब दी आवाम दिलों प्यार करदी है। पंजाब दे लोकां दे दिल च वसदे ने अरविंद केजरीवाल। तुहाडी इह गल्लां किसी होर दा नहीं, पंजाब दे लोकां दा अपमान है। कि जिहड़ी साडी सब तो देश दा गौरवमयी कौम है सिख कौम, जिस दे उत्ते पूरी दुनिया नूं माण आ, सानूं भी माण आ, इन्हां दा हर मसला हल होना चाहिए। और मैं अज सब तो पहला दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तो अपने आप नूं मुक्त किया, क्योंकि उत्थे भी मैनूं बहुत माण मिलिया और मैं नहीं चाहता सी कि संदेश ये जाए कि शायद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की प्रधानगी बचाने लई या कुर्सियां बचाने वास्ते मैं ये पार्टी को ज्वाइन कर रहा, पर मैं समर्पित होकर अपनी कौम के पिछे, अपनी कम्युनिटी की गल वास्ते, क्योंकि देश के अंदर 70 साल तो जिहड़े मुद्दे अज भी खड़े ने, भावें वो डोंगमार गुरुद्वारा सिक्के मंदिर होवे, भावें वो शिलोंग के सिखां का मसला होवे,
ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਲੀ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅਸਾਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਕਿਆ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਚਨਬੰਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਂਗਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਕੋਦਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਤਿਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਮਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।